जय श्री कृष्ण बाळको। अगाऊ गणित में આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓ જેમાં આપણે સંખ્યા રેખાની સમજ મેળવી લીધી હતી કે સંખ્યા રેખા પર કઈ કઈ સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે। જોઈએ એમાં ફરીથી સંખ્યા રેખા પર શૂન્ય, ધન પૂર્ણાંક અને ઋણ પૂર્ણાંક એમ ત્રણ પ્રકારની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે। એ વસ્તુ આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોયું હતું। આજે આપણે આજના વિડીયોમાં શીખવા જઈ રહ્યા છીએ संख्या रेखा उपयोग करीने जवाब मेळवो एटले के संख्या रेखा पर सरवाळा, बादबाकी अने गुणाकार। आपणे सिम्पली एम संख्या रेखा वगर सरवाळा, बादबाकी अने गुणाकार करीए छीए के 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5। पण हवे आपणे ए सरवाळो आपणे करवानो छे संख्या रेखा उपर। तो संख्या रेखा उपर सरवाळा, बादबाकी के गुणाकार करवा माटेना अमुक नियमो छे। तो सौथी पहेला तमारे ए नियमो ध्यानथी तमारे सांभळवा पड़शे। जो संख्या रेखा पर तमारे सरवाळो करवानो होय संख्या रेखा पर जो तमारे सरवाळो करवानो होय तो तमारे संख्या रेखा पर जमणी बाजू खसवानुं। कई बाजू खसवानुं? जमणी बाजू। फरीथी बोलूं छुं, संख्या रेखा पर जो सरवाळो करवानो होय तो आपणे जे ते संख्यानी जमणी बाजू खसवामां आवे छे। एवी ज रीते जो संख्या रेखा पर तमारे बादबाकी करवानी होय तो बादबाकी करवानी होय तो आपणे संख्या रेखा पर डाबी बाजू खसीशुं। सरवाळो करवानो होय तो जमणी बाजू अने बादबाकी करवानी एटले के माइनस करवानुं होय तो डाबी बाजू। तो एना उदाहरण द्वारा जोईए आपणे। जुओ, संख्या रेखानो उपयोग करीने जवाब मेळवो। पहेलुं एक्जाम्पल छे 1 + 6 के 1 में तमारे 6 उमेरवाना छे। ओके, हवे तमारे आवुं बधुं कंई लखवानी जरूर नथी। तमारे फक्त डायरेक्ट संख्या रेखा ड्रो करवानी छे अने एना पर अंको लखीने डायरेक्ट आपणे सरवाळो। आ तो तमारी फक्त समज माटे लखवामां आव्युं छे। 1 में 6 उमेरवा माटे 1 थी शरू करी आ बधुं जे लख्युं छे ने ए तमारे फक्त समज माटे छे। तमारे एक्जाम में पूछाय तो लखवानी जरूर नथी। तमारे डायरेक्ट संख्या रेखा ड्रो करवानी छे। तो जोईए आपणे 1 + 6 एटले के 1 में 6 उमेरवाना छे। तो ध्यानथी जोजो संख्या रेखा छे ए बीजा चेप्टर में पण आवशे, पूर्णांक संख्या में पण आवशे, अपूर्णांक संख्या में पण आवशे। समझाय छे? दशांश अपूर्णांक में पण आवे छे। एटले ध्यानथी जोजो कई रीते करवानुं। तो संख्या रेखा पर सरवाळो करवानो छे तो सौथी पहेला तमारे शुं करवानुं? पहेलो जे अंक होय छे ने त्यां तमारे जईने ऊभुं रही जवानुं छे। समझ पड़ी? पहलो अंक है एटले जो आपणे गमत साथे कहीए तो आपणे शुं के पहेलुं जे अंक होय छे ने आपणुं घर छे। शुं छे? आपणुं घर छे। ओके, अने बीजुं छे ए शुं छे? आपणा मामानुं घर छे। ओके, पहेलुं घर छे अने आ आपणा मामानुं घर। आ पहेली संख्या आपणुं घर छे तो त्यां जईने त्यां ऊभा रहेवानुं छे। त्यां ऊभा रहेवा माटे मैं निशान कर्युं छे। तमे आ रीते पण निशान करी शको, डार्क अने उपर राउंड। समझाયું? એટલે કે અહીં એક ઉપર ઊભા રહી ગયા, આપણા ઘર પાસે હમણાં ઊભા છે। હવે તમારે પ્લસ કરવાનું છે અને ક્યાં 6 સ્ટેપ ખસવાના છે। 6 સ્ટેપ જેટલું તમારું મામાનું ઘર દૂર છે। એટલે સરવાળો છે એટલે તમને ખબર છે કે કઈ બાજુ ખસવાનું? જમણી બાજુ। અહીં લખ્યું જ છે જમણી। સમજ પડી? તો 6 સ્ટેપ ખસો। 1 2 3 4 5 6 स्टेप 6 पूरा थई गया एटले के मामानुं घर आवी गयुं। समझ पड़ी? तो अहीं आपणे तीर कर देवानुं। आपणे आपणा घरथी मामाना घरे पहोंची गया छे, तीर करी दो अने एना पर बतावी दो राउंड एटले के आ रह्युं आपणुं घर। नीचे लखी देवानुं के 1 + 6 = 7। समझायुं छे? फरीथी बोलुं छुं। सरवाळानो दाखलो होय तो तमारे खसवानुं छे जमणी बाजू। એવું નહીં યાદ રહે તો તમને ખબર છે સરવાળો કરીએ કોઈ બી સંખ્યાનો આપણે સરવાળો કરીએ તો જવાબ મોટો આવે। તો એ મોટી સંખ્યા ક્યારે આવશે? અહીંયા જમણી બાજુ ખસીએ ત્યારે। સમજાય છે? તો પહેલું એ આપણું ઘર છે તો આપણા ઘર પાસે ઊભા રહી જાઓ અને મામાનું ઘર કેટલા સ્ટેપ દૂર છે? 6 સ્ટેપ। તો 6 સ્ટેપ ખસવાનું। 1 2 3 4 5 6। આમ નથી ગણવાનું 1 2 3 4 5 6। સમજ પડી ને? તો બધા અહીંયાથી ગણે છે પાછા 1 2 3 4 5 6 એટલે તમારો જવાબ એક સ્ટેપ ઓછો આવશે। स्टेप तमारे हिस्से लईने पगला लेवाना छे। आ रीते के पहेलुं स्टेप, आ बीजुं स्टेप, त्रीजुं, चौथुं, पांचमुं, छठ्ठुं। आपणे केवुं चालीए छीए त्यारे एक पग आगळ मूकीए छीए एवी रीतना। तो आ हतो एनो जवाब शुं आवे छे? 7। बीजुं जोईए
બીજી રકમ છે તમારે 8માંથી -3 કરવાના છે, એટલે કે હવે બાદબાકીનો દાખલો છે. પહેલો સરવાળો હતો એટલે આપણે જમણી બાજુ ખસતા હતા. હવે તમારે શું કરવાનું છે? બાદબાકીનો દાખલો છે, એટલે છે ને એનાથી ઊંધું. પહેલાંમાં શું, સરવાળામાં આપણા ઘરેથી આપણે આપણા મામાના ઘરે જતા હતા. હવે બાદબાકીમાં તમારે શું યાદ રાખવાનું છે કે આપણા મામાના ઘરેથી રિટર્ન આપણા ઘરે આવવાનું છે, એટલે કે ઊંધું ચાલવાનું. સમજાય છે? આપણે ગાણિતિક પદ્ધતિથી ન સમજીએ ને એક રમતની રીતે રમીએ આપણે તો શું હોય, સરવાળાના દાખલામાં આપણા ઘરેથી આપણે આપણા મામાના ઘરે જઈએ છીએ, એટલે કે જમણી બાજુ ખસીએ છીએ. જ્યારે બાદબાકીમાં શું હોય છે, મામાના ઘરેથી આપણે ક્યાં આવવાનું છે? આપણા ઘરે, એટલે કે રિવર્સ આવવાનું છે, ડાબી બાજુ. સમજાય છે? તો અહીં આપણે જોઈએ તો પહેલાં આપણે મામાનું ઘર અહીંયા કયું છે? બાદબાકીમાં પહેલું ઘર હશે, આપણું નહીં હશે પણ આપણા મામાનું ઘર હશે. સમજ પડી ને? આપણે જે વેકેશનમાં ગયા હતા ને, હવે ત્યાંથી પાછા સ્કૂલ ખુલી ગઈ એટલે આપણે રિટર્ન આપણા ઘરે આવવાનું એમ. સમજાય છે? તો 8 એ આપણા મામાનું ઘર છે, તો આ રહ્યા 8. ઓકે, ત્યાં ઊભા રહી જાઓ. ચાલો, મામાના ઘરે હતા ત્યાં ઊભા રહી ગયા. ઓકે, હવે અહીંયાથી તમારે કેટલા સ્ટેપ દૂર છે તમારું ઘર? 3 સ્ટેપ. રિવર્સ આવવાનું છે, રિટર્ન ઘરે આવવાનું છે. સમજ પડી? તો 3 સ્ટેપ આવો પાછળ. 1 2 3. આવી ગયા? ફરીથી જુઓ. 1 2 3. સમજાયું? પહોંચી ગયા એટલે તીર કરી દો. હંમેશા જ્યાં તમે પહોંચો છો ત્યાં તીર કરો, અને જ્યાં ઊભા રહો છો ત્યાં રાઉન્ડ કરો, એટલે ખ્યાલ આવે કે અહીંયાથી આટલે ખસ્યા છે. અમુક જણ કઈ પ્રકારનું નિશાન જ નથી કરતા, બસ ફક્ત એમ કરી દે છે. તો એમાં આપણને સમજાય ને કે તમે ક્યાંથી ક્યાં ખસ્યા છો. સમજાય છે? એટલે ઊભા રહો છો ત્યારે આ નિશાન કરો, અને જ્યારે પહોંચો છો ત્યારે આ નિશાન કરો. અને આ ઉપર રાઉન્ડ કરવું હોય તો પણ ચાલે, નહીં કરે તો પણ વાંધો નહીં, પણ આટલી વસ્તુ તમારે કરવાની. સમજ પડે છે? આ ઉપર મેં લખ્યા છે સ્ટેપ. પહેલું સ્ટેપ, બીજું સ્ટેપ અને ત્રીજું. તો જવાબ શું આવશે? 5. તો 8 - 3 = 5. સમજાયું? બાદબાકીના દાખલામાં સરવાળામાં જમણી બાજુ ખસે, એટલે કે આપણા ઘરેથી આપણા મામાના ઘરે જઈએ, ને બાદબાકીમાં રિટર્ન આવવાનું, એટલે કે ડાબી બાજુ. સમજ પડી? એટલે કે આપણા મામાના ઘરે ગયા હતા ને, ત્યાંથી પાછું રિવર્સ આપણા ઘરે આવવાનું છે, રિટર્નમાં. ઓકે, હવે જોઈએ ગુણાકાર. તો ગુણાકારમાં થોડું અલગ છે. 2 × 6. 2 × 6 એનો મતલબ તમારે 2 ને 6 વડે ગુણવા માટે 2 એકમ તમારે કેટલી વખત ખસવાના છે? 6 વખત. કેટલી વખત? 6 વખત. તો સૌથી પહેલાં તો દાખલો જો તમારે ગુણાકારનો હોય, સરવાળા બાદબાકીનો તો હવે તમને કોઈ પ્રકારનો ડાઉટ છે એમાં સેમ રહેશે. પણ ગુણાકારના દાખલામાં તમારે જેટલી સંખ્યા, એ બધું કંઈ નહીં જોવાનું, જે સંખ્યા હોય તે પહેલી. ગુણાકારનો દાખલો આવે એટલે તમારે 0 પર ઊભા રહી જવાનું છે. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ગુણાકારનો દાખલો હોય તો તમારે 0 પાસે ઊભા રહી જવાનું છે. પછી આપણે જ્યાં ખસવાનું હોય ત્યાં પછી જ ખસીશું. પહેલાં 0 પાસે ઊભા રહેવાનું છે. હવે પહેલો જે અંક છે એટલાની જોડીમાં ખસવાનું છે, એટલા જૂથ બનાવવાના છે. તો કેટલાની છે? કેટલા એકમ ખસવાના છે તમારે? 2 એકમ, એટલે 2ની પેરમાં તમારે ખસવાનું છે. તો આ 1 અને આ 2, એટલે પહેલું સ્ટેપ શું આવશે? 2. 0 થી 2. પહેલું સ્ટેપ આવશે 0 થી 2. એવું ક્યાં સુધી લેવાનું છે તમારે? 6 સુધી. એટલે ટૂંકમાં 2નો ઘડિયો જો તમને આવડતો હોય તો તમે એ પ્રમાણે પણ ખસી શકો. 2 × 2, 2 × 4, 2 ને 4 = 6, 2 × 8. સમજાય છે? તો એના માટે પણ તમને ઘડિયો આવડતો હોવો જોઈએ. ને એવું નહીં આવડે તો તમે સિમ્પલી પણ ખસી શકો છો. જે પહેલી રકમ છે એટલાના આપણે જૂથ બનાવવાના છે. 2 હોય તો પહેલું સ્ટેપ આપણે 0 થી 2 લીધા. અહીંયા 3 હતે તો પહેલું સ્ટેપ 0 થી 3 આવતે. 4 હતે તો પહેલું સ્ટેપ 0 થી 4. 5 હતે તો પહેલું સ્ટેપ 0 થી 5. એટલે ટૂંકમાં 0 થી જે પહેલી સંખ્યા હોય છે ને ત્યાં તમારે જમ્પ લઈ લેવાનું. ટૂંકમાં કહેવામાં આવે કે આમાં તમારે જમ્પ લેવાના છે ગુણાકારના દાખલામાં. સમજ પડી? હવે કેટલા જમ્પ લેવાના છે તો જુઓ. કેટલા છે? 6 જમ્પ. ચાલો, 1 2 3 4 5 6. 6 જમ્પ લીધા છે અને આપણે જ્યાં પહોંચવાનું હતું ત્યાં આપણે પહોંચી ગયા છે. કેટલા? 12. સમજાય છે? ગુણાકારના દાખલામાં તમારે જેટલા કીધા હોય
એટલાના જૂથ બનાવીને તમારે જમ્પ લેવાના છે. ફરીથી સમજી લો તો 2ના જૂથ બનાવવાના છે, એટલે પહેલું સ્ટેપ આવશે એટલે કે પહેલું જમ્પ આવશે 0 થી 2. 5 હતે તો પહેલું જમ્પ આવશે 0 થી 5. 7 હતે તો પહેલું જમ્પ આવશે 0 થી 7. અને એવા અહીંયા 2 છે એટલે 2ના તમારે કેટલા વખત કૂદવાનું છે? 2 સ્ટેપમાં 6 વખત. તો આ પહેલી વખત 2 ના લીધા, આ 1 ને 2, પછી પાછું 2 સ્ટેપ જેટલું ખસવાનું છે, કૂદવાનું છે, પાછું 2 સ્ટેપ જેટલું, એટલે 6 વખત કૂદ્યા તો કેટલા આવે છે? 12. એ નીચે લખી દેવાનું 2 ગુણ્યા 6 બરાબર 12. તો આમાંના તમને હું 3 રકમ સરવાળામાંથી એક, બાદબાકીમાંથી એક અને ગુણાકારમાંથી એક ઘરેથી કરવા આપું છું. તમારે આ જે તમે લખી દો, આ બધું લખાય છે ને એના નીચે તમારે હોમવર્ક કરીને લખવાનું છે. સમજાય છે? અહીંયા આપું છું હું તમને. હોમવર્ક છે સંખ્યા રેખાની મદદથી કરો. પહેલી રકમ 4 + 3, બીજી રકમ છે 5 - 5 અને ત્રીજી રકમ છે 3 ગુણ્યા 2. સંખ્યા રેખાની મદદથી છે, ધ્યાનથી જોજો, એમ જ કરીને નહીં આવતા 4 + 3 બરાબર 7 એવી રીતના. સમજાયું? સંખ્યા રેખા ડ્રો કરવાની છે, એના પર તમારે પછી જ્યાં ખસવાનું ત્યાં ખસીને પછી છેલ્લે ફાઇનલ આન્સર લાવવાનો છે. અત્યારે તમને એક્ઝામ્પલ 3 બતાવ્યા ને એ રીતે. એટલે આ દાખલા તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે. હવે જોઈશું પૂર્ણ સંખ્યાના ગુણધર્મો. પૂર્ણ સંખ્યાના ગુણધર્મો. હવે આ ગુણધર્મો તમને આવડતા હોવા જોઈએ, કારણ કે આ ગુણધર્મો તમને 1 માર્ક્સના સવાલ જવાબમાં પણ આવે. એટલે ગુણધર્મ નથી પૂછતા, પણ એમાં એવી રીતના તમને દાખલો પૂછવામાં આવે છે અને પછી પ્રશ્ન પૂછે છે કે આમાં કયો ગુણધર્મ વપરાયો છે. સમજ પડી? પછી એવી જ રીતે બીજું તમને મોટા જે દાખલા આવે છે એમાં પણ આવી રીતના ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરવાનો આવે છે. એટલે દરેકને આ ગુણધર્મ ખબર હોવી જોઈએ અને આવડતા હોવા જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં પૂર્ણ સંખ્યાના ગુણધર્મોમાં છે પહેલો ગુણધર્મ સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ. પહેલો ગુણધર્મ આવે છે સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ. તો સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ શું કહે છે કે કોઈ પણ 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળો અને ગુણાકાર હંમેશા પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે. સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ શું કહે છે કે 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળો કરો કે પછી ગુણાકાર કરો, પણ હંમેશા જે જવાબ આવે છે ને પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે, એવું સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ કહે છે. માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ એ સરવાળા અને ગુણાકાર માટે સમૃદ્ધ છે. જો બંનેનો આપણે સરવાળો તમે કરો કે ગુણાકાર કરો, જવાબ જો પૂર્ણ સંખ્યા આવે ને તો આમ સમજી લેવાનું કે એ સમૃદ્ધ છે એમ. તો સરવાળામાં આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ જુઓ. સરવાળા માટે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. 7 + 8 બરાબર કેટલા આવે છે? 15. જો 7 એ કઈ સંખ્યા છે? પૂર્ણ સંખ્યા. પ્લસ 8 પણ કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણ સંખ્યા. અને બંનેનો જવાબ આવ્યો 15, એ પણ કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણ સંખ્યા. ટૂંકમાં પૂર્ણ સંખ્યા પ્લસ પૂર્ણ સંખ્યા બરાબર પૂર્ણ સંખ્યા. સમજાયું? હવે એવી રીતના ગુણાકાર. 5 એ કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણ સંખ્યા. ગુણાકાર 4 પણ કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણ સંખ્યા બરાબર 20, એ પણ કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણ સંખ્યા. ટૂંકમાં પૂર્ણ સંખ્યા ગુણ્યા પૂર્ણ સંખ્યા બરાબર પૂર્ણ સંખ્યા. આવ્યું? ટૂંકમાં જવાબ બંને પૂર્ણ સંખ્યામાં જ મળે છે, એટલે સરવાળા અને ગુણાકાર માટે પૂર્ણ સંખ્યા સમૃદ્ધ છે એમ આપણે કહી શકીએ. બીજું જોઈએ. પૂર્ણ સંખ્યાઓ બાદબાકી માટે સમૃદ્ધ નથી. પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે એ બાદબાકી માટે સમૃદ્ધ નથી. કેમ બાદબાકી માટે સમૃદ્ધ નથી? સરવાળા માટે છે તો બાદબાકી માટે પણ હોવું જોઈએ ને. તો કેમ નથી તો જોઈએ આપણે. જુઓ 7 - 8. 7 એ કેવી પૂર્ણ સંખ્યા છે? કે 8 પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે, પણ બંનેની બાદબાકી જુઓ. નાની સંખ્યામાં મોટી સંખ્યા માઇનસ કરી તો જવાબ શેમાં આવશે? માઇનસમાં. નાની સંખ્યામાંથી જ્યારે આપણે મોટી સંખ્યા માઇનસ કરીએ છીએ તો જવાબ હંમેશા માઇનસમાં આવે છે. અને એ માઇનસ સંખ્યા આવી એ કોઈ દિવસ પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય? પૂર્ણ સંખ્યાઓ તો શૂન્યથી આવે, એમાં માઇનસવાળી એટલે કે ઋણ સંખ્યાઓ આવતી નથી ને જવાબ તો અહીં ઋણ આવે છે. માટે આપણે કહી શકીએ કે બાદબાકી માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સમૃદ્ધ નથી. સમજાય છે ને? બીજું જોઈશું. પૂર્ણ સંખ્યાઓ ભાગાકાર માટે સમૃદ્ધ નથી. ચાલો, બાદબાકી માટે પણ સમૃદ્ધ નથી અને હવે કહે છે કે ભાગાકાર માટે પણ સમૃદ્ધ નથી. તો જોઈએ ભાગાકાર માટે કેમ સમૃદ્ધ નથી. તો જો એક્ઝામ્પલ 5/7. 5ને કેટલા વડે ભાગવાનું છે? 7 વડે. તો આ તો કયો અપૂર્ણાંક આવે? આ તો સાદો અપૂર્ણાંક બની ગયો. સમજ પડી?
તો આપણે પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય આને. આ પૂર્ણ સંખ્યા છે, આ પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે, પણ જે બંનેની ક્રિયા કરીને ભાગાકારની જે ક્રિયા કરીને જે જવાબ આવે છે, શું એ આપણને પૂર્ણ સંખ્યા મળે છે? એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ એ ભાગાકાર માટે પણ સમૃદ્ધ નથી. સમજાય છે? ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી જઈએ છીએ. પૂર્ણ સંખ્યાઓ સરવાળા અને ગુણાકાર માટે સમૃદ્ધ છે, પરંતુ બાદબાકી અને ભાગાકાર માટે સમૃદ્ધ નથી. નેક્સ્ટ જોઈશું નિયમ નંબર 2, ક્રમનો ગુણધર્મ. બીજો નિયમ શું છે? ક્રમનો ગુણધર્મ. અને કઈ ક્રિયા માટે? સરવાળા અને ગુણાકાર માટે. ક્રમનો ગુણધર્મ સરવાળા અને ગુણાકાર માટે. જોઈએ, બે પૂર્ણ સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરતા જવાબ સરખો જ આવે છે. જ્યારે બે સંખ્યાઓનો આપણે સરવાળો કરવાનો હોય ને, ત્યારે તમે એને કોઈ પણ ક્રમમાં સરવાળો કરો, પણ જવાબ તો બંનેનો કેવો આવશે? સરખો. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો અહીં 6 + 4, 6માં મેં 4 ઉમેર્યા છે, તો જવાબ શું આવશે? 10. અને ક્રમ હવે ચેન્જ કરી નાખું. એમાં પહેલાં 6 હતા ને પછી 4 હતા, તો હવે પહેલાં મેં 4 લખું છું ને પછી 6. અંકો તો બંને વાંચ રહેશે, ખાલી ક્રમ ચેન્જ. પહેલાં 6 હતો અને પછી 4 લખ્યો. જ્યારે હવે શું કરીએ? પહેલાં 4 અને પછી 6. સમજાય છે? તો પણ જવાબ શું આવે છે? 10. જવાબમાં કોઈ ફેર પડે છે? ક્રમ ચેન્જ કરી નાખ્યા તો પણ જવાબમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. માટે આપણે આ રીતે લખી શકીએ. પહેલી રકમ છે 6 + 4 અને બીજી રકમ છે 4 + 6. બંનેના જવાબ સેમ આવે છે, એટલે એ બંનેની વચ્ચે આપણે ઇક્વલ ટુ મૂકી શકીએ. કહી શકાય ને? એટલે ટૂંકમાં યાદ રાખજો, કોઈ પણ ક્રમમાં સંખ્યાનો સરવાળો કરવામાં આવે, જવાબ તો સરખો જ આવે છે. ત્યાર પછી બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો તમે ગુણાકાર કરો છો અને કોઈ પણ ક્રમમાં કરો, જેવી રીતે સરવાળામાં કર્યું ને સેમ વસ્તુ ગુણાકારમાં. બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો તમે કોઈ પણ ક્રમમાં ગુણાકાર કરો તો જવાબ કેવો આવે છે? સરખો જ આવે છે. જેમ આપણે સરવાળામાં જોયું છે તેમ જ સેમ. સમજાયું? જુઓ એક્ઝામ્પલ. પહેલાં છે 4 × 5 = 20. 4 × 5 = 20. હવે હું ક્રમ ચેન્જ કરી નાખું છું. હવે પહેલાં 5 લખું છું અને પછી 4. 5 × 4 = 20. જો બંનેના મેં ક્રમ ચેન્જ કરી દીધા છે, તો પણ જવાબ શું આવે છે? 20. એનો મતલબ તમે ક્રમ ચેન્જ કરો તો પણ બંનેના જવાબ સેમ આવે છે. તો આપણે એમ લખી શકીએ, પહેલી રકમ 4 × 5 અને બીજી રકમ છે 5 × 4. તો બંનેની વચ્ચે ઇક્વલ ટુ લખી શકાય કે આ ગુણ્યા આ બરાબર આ ગુણ્યા એરા. સમજાયું? પરીક્ષામાં તમને આ રીતે પ્રશ્નો પૂછે છે કે દાખલા તરીકે સમજી લો કે 4 × 5 = 5 × 4 એ કયો ગુણધર્મ સૂચવે છે? ફરીથી બોલું છું. પરીક્ષામાં આ રીતે પૂછાય છે કે 4 × 5 = 5 × 4 એ કયો ગુણધર્મ સૂચવે છે? તો તમારે ધ્યાનથી જોવાનું કે બધું સરખું છે, ફક્ત આમાં ક્રમ ચેન્જ કરી દીધા છે લોકોએ. અહીંયા પહેલાં 4 છે તો અહીંયા પહેલાં કોણ છે? 5. અહીંયા બીજા નંબર પર 5 છે ને બીજા નંબર પર 4 છે. ફક્ત 4 × 5 = 5 × 4 એ કયો ગુણધર્મ સૂચવે છે? તો કયો ગુણધર્મ આવશે? ગુણાકારનું ચિહ્ન છે એટલે ગુણાકારનો ક્રમનો ગુણધર્મ. અહીંયા પ્લસ સાથે બંને બાજુ તો સરવાળાનો ક્રમનો ગુણધર્મ. સમજાયું? ક્રમ જ ચેન્જ કર્યા છે એટલે ક્રમનો ગુણધર્મ. ત્યાર પછીનો ગુણધર્મ જોઈએ, જૂથનો ગુણધર્મ. કયો? જૂથનો ગુણધર્મ. એ પણ સરવાળા અને ગુણાકાર માટે. જોઈએ આપણે. 3 પૂર્ણ સંખ્યાઓના સરવાળા માટે ગમે તે બે સંખ્યાઓનું જૂથ બનાવી તેના સરવાળામાં ત્રીજી સંખ્યા ઉમેરતા પરિણામ સરખું જ મળે છે. ફરીથી રિપીટ કરું છું. 3 પૂર્ણ સંખ્યાઓના સરવાળા માટે ગમે તે બે સંખ્યાઓનું જૂથ બનાવી તેના સરવાળામાં ત્રીજી સંખ્યા ઉમેરતા પરિણામ સરખું જ મળે છે. અહીં શું તમને 3 પૂર્ણ સંખ્યાઓ આપવામાં આવેલી હોય છે અને એ 3 સંખ્યાઓમાંથી તમારે કોઈ પણ બે સંખ્યાઓનું તમે જૂથ બનાવો અને એમાં જે ત્રીજી જૂથમાં નથી એવી ત્રીજી રકમ તમે એમાં એડ કરો તો જવાબ હંમેશા કેવું રહે છે? સરખું જ રહે છે. જુઓ એક્ઝામ્પલ. પહેલાં જુઓ, અહીં 3 અંકો કયા કયા છે? 2, 3 અને 4. ઓકે,
તો પહેલાંમાં જો મેં કોનું જૂથ બનાવ્યું છે, જૂથ મીન્સ કે ભેગા કરવું. જૂથ એટલે શું? ભેગા કરવાનું. તો અહીં મેં જૂથ બનાવ્યું છે 2 અને 3નું, એને મેં ભેગા કરી દીધા છે, એટલે કે બ્રેકેટમાં લઈ લીધા. એનું જૂથ બની ગયું અને એમાં કેટલા ઉમેરી દીધા? 4. તો પહેલાં આ બેનું કરો, 2 ને 3 5 પ્લસ 4. હવે આ બેનો સરવાળો અહીંયા આડી ગણતરી કરી છે મેં, સમજાય છે? નહીં સમજ પડે ત્યાં જોઈ લો. આ રીતે આ પહેલું છે અને આ બીજી ગણતરી. તો આ બેનું જૂથ બનાવ્યું છે, એમાં 4 એડ કર્યા છે, એટલે કે 5 પ્લસ 4 એટલે 5 ને 4 9. હવે હું જૂથ ચેન્જ કરી નાખું. હવે હું 2 ને 3નું જૂથ નથી બનાવતી, હવે મેં ફક્ત બનાવીશ 3 અને 4નું જૂથ, અને એકલો કોણ રાખીશ? 2 ને. સમજાય છે? અત્યારે મેં 2 ને 3ને ભેગા રાખ્યા હતા, હવે 2 ને નહીં રાખીએ, હવે 3 અને 4ને ભેગા કરી દઈએ. આ બેનું જૂથ બનાવીએ તો આ 2 એકલો રહેશે, 2 પ્લસ 3 અને 4નું જૂથ બનાવી દો, એટલે કે એક બ્રેકેટમાં લઈ લો એને. તો 2 પ્લસ બ્રેકેટમાં 3 પ્લસ 4 બરાબર આ 2 પ્લસ 3 ને 4 કેટલા થશે? 7. અને 2 પ્લસ 7 એટલે કેટલા આવશે? 9. બંને જવાબ સેમ છે. આમાં 2 અને 3નું જૂથ બનાવ્યું છે અને એમાં 4 ઉમેર્યો છે, આમાં 3 અને 4નું જૂથ બનાવ્યું છે અને એમાં 2 ઉમેર્યો છે, પણ જવાબમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. તો આપણે એવી પરિસ્થિતિ હોય તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ. પહેલી રકમ અને બીજી રકમ આ બંનેની વચ્ચે શું મૂકી દેવાનું તમારે? ઇક્વલ ટુ, એટલે કે બ્રેકેટમાં 2 પ્લસ 3 બ્રેકેટ ઓવર પ્લસ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પ્લસ બ્રેકેટમાં 3 પ્લસ 4 બ્રેકેટ ઓવર. પરીક્ષામાં તમને આ રીતે પૂછશે. તમને આવું પરીક્ષામાં નહીં હોય, પરીક્ષામાં આવી રીતે ખાલી જગ્યા આવે છે કે આ રીતે રકમ લખી હોય અને પૂછે કે આ કયો ગુણધર્મ સૂચવે છે, તો બ્રેકેટ જોઈ એટલે ખ્યાલ આવી જ જાય આપણને કે આમાં જૂથ બનાવેલું છે. અહીં 2 અને 3નું જૂથ અને અહીં 3 અને 4નું જૂથ, એટલે ખબર પડી જ જાય કે, અને ચિહ્ન કયું છે? સરવાળાનો, એટલે સરવાળાનો જૂથનો ગુણધર્મ. સમજ પડી? એક એક માર્ક્સમાં પૂછે કે ગુણધર્મ ઓળખો, અને આ રીતે પ્રશ્ન હોય તો તમને હવે આવડતું હોવું જોઈએ. હવે એક લાસ્ટમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ, એ પ્રમાણેનો દાખલો જે પરીક્ષામાં પૂછાય છે. સરળ બનાવો. શું કીધું છે? સરળ બનાવો. 126 ગુણ્યા 55 પ્લસ 126 ગુણ્યા 45. આપણે આને ગણતરી કરવાની છે. તો સૌથી પહેલાં તમારે જો ધ્યાનથી જુઓ, આમાં કઈ વસ્તુ તમને 2 વખત દેખાય છે? સરખી દેખાય છે? કોઈ વસ્તુ તમને સરખી દેખાય છે? જો 126 126 2 વખત આવે છે, તો આપણે એને કોમન કાઢી લઈએ. 126ને એક જ વખત લખી દઈએ. આ બાજુના ભાગમાં પણ આવે છે અને પ્લસની બીજી બાજુના ભાગમાં પણ 126 આવે છે, તો બંનેમાંથી મેં કોમન કાઢી લખ્યા. જો નહીં ખબર પડતા જો મેં લીટી કરી છે, તમારે કરવાની જરૂર નથી, આ તો ફક્ત લીટી કરી છે. ચાલો 126 કાઢી નાખ્યો મેં. આ ગુણાકારનું ચિહ્ન બ્રેકેટમાં. ચાલો 126 ગુણ્યા 55, એમાંથી 126 આપણે કોમન કાઢી નાખ્યા, તો કોણ બાકી રહ્યું? 55. તો લખી દો 55 પ્લસ 126 ગુણ્યા 45, એમાંથી 126 તો આપણે બહાર કાઢી નાખ્યો છે, કોણ બાકી રહ્યું? 45. તો લખી દો 45. પડે છે સમજ? હવે આપણે ગણતરી કરીશું. 126 બેઠા લખી દો હમણાં, ગુણ્યા 55 ગુણ્યા 45 કેટલા આવશે? 100. કેટલા આવશે? 100. તો લખી દો અહીંયા. આ બેનો સરવાળો કેટલો આવે છે? 100. તો આપણે લખી દીધું 100. બસ હવે 126 ગુણ્યા 100નો ગુણાકાર કરી દઈશું. હંમેશા વસ્તુ યાદ રાખજો કે દાખલો ગણે ને તો હંમેશા ઇક્વલ ટુના નીચે જ ઇક્વલ ટુ હોવું જોઈએ. અમુકની કેવી ટેવ હોય છે, એક અહીં એક લીટી લખશે ને પછી બીજું ઇક્વલ ટુ કરીને અહીંયા લખશે, ત્રીજું અહીંયા લખશે. એવું નહીં, ક્રમ અનુસાર લાઇનમાં જરાક વ્યવસ્થિત દાખલો ગણવાની હંમેશા ટેવ રાખવાની. ઓકે, તો હવે આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું. 126 ગુણ્યા 100. હવે તમને મેં આગળ કીધું છે, તો આપણે ઝૂમમાં ભણતા હતા ને ત્યારે, તો 126 ગુણ્યા 100 એટલે પહેલાં તો આપણે શૂન્ય સિવાયની સંખ્યાને એની સાથે ગુણાકાર કરી એનો ગુણાકાર કરીશું. તો 126 ગુણ્યા 1 તો શું આવશે? 126. 126નો મેં એક સાથે ગુણાકાર કર્યો એટલે 126. હવે ટોટલ 0 કેટલા છે ગણી નાખો. 1 અને 2. 2 0 છે તે ઉપર લખી દો, એની સાથે જોઈન્ટ કરી દો 2 0ને, એટલે તમારો ફાઇનલ આન્સર આવી જાય. આ રહ્યો એનો જવાબ 12,600. શું આવશે? 12,600. તો દાખલામાં સમજ પડી.
હવે જુઓ, વિડીયોમાં જેટલી પણ વસ્તુ મેં લખી છે, જેટલું પણ પૂર્ણ સંખ્યાના ગુણધર્મોથી માંડીને છેલ્લે આ દાખલા સુધીની બધી જ વસ્તુ તમારે તમારી નોટબુકમાં વ્યવસ્થિત રીતે લખવાની છે. ઓકે, હું જેટલી વસ્તુ તમને લખાવું છું, મેં જેટલી વસ્તુ લખી છે નોટબુકમાં, મારી નોટબુકમાં, એટલી જ વસ્તુ તમારી નોટબુકમાં પણ હોવી જોઈએ. પ્લસ તમારી નોટબુકમાં હોમવર્ક જે આપવામાં આવ્યું હોય છે તે પણ હોવું જોઈએ. ઓકે, તો અહીં આપણે આટલું અહીંયા ફિનિશ કરીએ છીએ. એના પછીનું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું.